वो काम कर सकता जो दुनिया वाले नहीं कर सकते। तो ये परमेश्वर साडा है और क्योंकि बाइबल में लिखा है वो कल अज तो जुगा जुग एको ही है। हालेलुया। सब अखां बंद करेंगे, सिर झुकावांगे। भैनों में किसी भैन का प्रार्थना करें जिसने आत्मा अगवाई करना है। हालेलुया। कोई होर कोई पाई जा भैन है जो भजन गाना चाहता है? एक भजन का समा है। हालेलुया। जब
जबर लाए, ख्वाहिशें जबर लाए, यीशु को याद करना करना करना, यादें जब सताए, यीशु को याद करना, यादें जब सताए, यीशु को याद करना। साथी भी आए खुदा भी, और है वो सच्चा भाई, साथी भी आए खुदा भी, और है वो सच्चा भाई, वो साथ है हमेशा, जिसने जान लुटाई, वो साथ है हमेशा, जिसने जान लुटाई, जब अपने दिल दुखाए, यीशु को याद करना, जब अपने दिल दुखाए, यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए, यीशु को याद करना करना करना, यादें जब सताए, यीशु को याद करना, यादें जब सताए, यीशु को याद करना, यीशु को याद करना, यीशु को याद करना। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तो बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। कोई हो है जो भजन गाना चाहता है? हालेलुया। हालेलुया। मतलब तुम कोई भी नहीं गाना चाहो फिर सीधे वचन वाली चल पाएंगे असी। हालेलुया। हालेलुया। सब अखां नूं बंद करन चुकाऊंगा भाइयों में किसी भाई नाल मिल के वचन के वास्ते प्रार्थना करांगे। तारीफ हालेलुया। मेरे महान पिता परमेश्वर, जो आज का अहम वचन आ रहा है प्रभु, अहम हिस्सा आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, जो अपने आप को प्रभु अहीं किसी होर विचारां विच खो के इस हिस्से नूं किते गवा ना बैठीए प्रभु यीशु मसीह, जो भी प्रभु भाई ऑनलाइन सुन रहा है प्रभु यीशु मसीह, ओदी प्रभु समझ नूं बोध नूं खोल, ताकि प्रभु किते होर विचारां दे विच ना रहे प्रभु, और इस वचन प्रभु शैतान चला के ले जाए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि इस टाइम है प्रभु यीशु मसीह जो बहुमूल्य वचन प्रभु सानू हासिल करना है प्रभु, ताकि सानू होर दलेरी मिले प्रभु यीशु मसीह, ताकि असीं तेरे होर नज़दीक चले जाइए प्रभु यीशु मसीह। ओ पिता परमेश्वर, जिस जगह ते प्रभु तू आ उस जगह ते असीं चले जाने चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस धरती ते प्रभु जाने है कि बर्बादी है प्रभु यीशु मसीह, महाकष्ट काल है प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर तू उस स्थान ते सानू लै जा रहा है प्रभु यीशु मसीह, जो कदे प्रभु फिर लड़ाइयां दी आवाज़ां नहीं सुनांगे प्रभु, जो कदे बंबारियां दी प्रभु आवाज़ां नहीं सुनांगे प्रभु यीशु मसीह, जिते सदा तेरे नाल आनंद करांगे प्रभु। असीं उस जगह ते जाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, उस जगह ते तेरे नाल रहना चाहते हैं प्रभु। आई हुई हर एक जमात को बहुत आशीष बरकत दे प्रभु यीशु मसीह, आज वचन सुन ते प्रभु उनके 100 गुना प्रभु प्रति प्रभु ओ फल देन प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, जो आज का वचन प्रभु साडे भाई सेवादार ने देना प्रभु, ओनू छूला प्रभु यीशु मसीह, ओदी जुबान नू आप मसा कर प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो वचन आए तो प्रभु साडे हिरदे नू छू जाने वाला है। तू जय कृपा कर, एक बार प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। सब पैरों से खड़े होवांगे, एक लिखत पढ़ांगे। अपनी बाइबल ले लो जिन्होंने को बाइबल हैं, क्योंकि लिखत ज़्यादा पढ़निया पैणगियां। एक लिखत पढ़ांगे पहला कुरिन्थिया उसदे बचन में चलांगे, ओदा 13 अध्याय, थोड़ी पहली आई तो 13 तक आई पढ़नी, दो लिखत पढ़निया जिन्होंने को बाइबल हैं। पहला कुरिन्थिया 13 अध्याय
ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਠੰਡ ਠੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿੱਤਲ ਹਾਂਜੀ, ਅਥਵਾ ਛਣ ਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੈਨੇ ਬਣਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਤਲ ਤੇ ਛੈਣੇ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਣਾ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਣਾ ਆਵੇ। ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਿਖਵਾਣੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀ ਰੱਖਾਂ? ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਕਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਆਂ, ਅਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਂ ਹਟਵਾ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੜੋ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖੋਣ ਲਈ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੜਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੜੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਧੀਰਜਵਾਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਧੀਰਜਵਾਨ। ਧੀਰਜਵਾਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੜੋ। ਪ੍ਰੇਮੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ। ਖੁਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋ ਖੁਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਫੁਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਫੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਫੂਫੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਚੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਚੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਿੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋ। ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚਾਈ ਆਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟੋ, ਦਸਵੰਧ ਸੁੱਟੋ, ਦਾਨ ਸੁੱਟੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਪੜੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਝੱਲਦਾ ਏ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਬੜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਵੀ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਹੋਣ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਖਵਾਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੁਚਾਲ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਭੁਚਾਲ ਵੀ ਆਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲੈ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਲਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਕੁਝ ਗਾਂ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵੇ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਅਧੂਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਅਧੂਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤਦ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਸਾਂ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਵਾ, ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਆ ਮੇਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਵਾ। ਪੜੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਖਿਡੌਣੇ ਕੀ ਕਾਰਾਂ ਚੀਪਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਖੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਪੜੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਧੁੰਦਲਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨਾ, ਧੁੰਦਲਾ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਖਣ ਵੀ ਦਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਣ ਦਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਵੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਦਾ। ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਹਨਾ ਅੱਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗਾ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪੜੋ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਚਾ, ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਆਸ਼ਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਸਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਆਸਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਰ ਪਲੂਸ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘੜੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੱਥਾ ਕੀਤਾ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣ, ਸਭ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਫਜ਼ਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਇਸ ਸਭ ਆਖਦੇ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਿੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਆਸਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ? ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਭੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਫੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਯੈਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਦੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ ਉਹ ਹਲਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਏ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜੇ ਰੱਖਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦੀ? ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ 5 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ? ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ ਤੇ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕੋ ਧਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਸਮਾਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਪੇਪਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਲਮ ਬਾਜਾ ਕਲਮਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਲਖਾਰੀ ਬਾਜਾ ਲਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਈ ਬਾਜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਬਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣੇ ਦੇ ਆ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੂਜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 13 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਏ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅਗਾਪਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੀਏ? ਟੱਬਰਦਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਹ ਹੈ, ਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅਗਾਪਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो इस प्रेम की व्याख्या भी बड़े बड़े सुनी है। इस प्रेम की व्याख्या नहीं मैं करांगा, क्योंकि इसमें तुम चंगी तरह जानते हो। ये होना तो होना ही चाहिए। तो होना कितने चाहिए? तिन्ने भरा रहिंदे कितने है? कितने रहते हैं? वो सिद्ध मनुष्य का ढांचा के अंदर रहते थे। नहीं विश्वास करते इस गल से? ये ढांचा की है? हालेलुया। ऊपर की लिखा? ऊपर देखो, हालेलुया। ऊपर की लिखा? सब तो चोटी दे प्रेम, पर तुम चेता रखो सब तो थले विश्वास भी लिखा है। हालेलुया। सब तो हेठा विश्वास है, सब तो ऊपर की है ते विचकार कौन बैठा है? वो आशा बैठी दी है। हालेलुया। और ये जड़ा पिरामिड है, ये है किथे है? ये चार सिर्फ कंधा ते लाने वाले है, ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ Facebook ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਕਿਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਚਰਚ ਆਏ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਸਰੀਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਨਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੇ? ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਚਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਆਸਾ ਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੇਖਾਂਗੇ? ਆਸ ਤੇ। ਆਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਸਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਸਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ? ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਸ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਸ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਸ ਦਾ ਵਚਨ। ਆਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਆਸ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਰੱਖਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਆਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਆਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਸ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵਧੀਆ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसनी चाहता हाँ, तुसीं सारे सियाने भी हो, तुसीं वेख्या भी है, सुनिया भी, जिंदगी का तजर्बे भी है। बहुते ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਸ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਦਾ ਉੱਥੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀ ਹੋਈਦੀ ਹੈ? ਫੇਲ ਹੋਈਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਦਾ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਬੂਹੇ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਔਰ ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਲਾਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਔਰ ਆਸ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢਹਿ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਨਾ, ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੱਲ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਪਏਗੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਢਿੰਗੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਓ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਟੋਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫਸੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਬਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਫਸੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੜਕੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਸੁਣੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਲਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਮਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਦੇ ਆਸ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹਰੀ ਗਲੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਘੱਟ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਸਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਰਡਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਸਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਯੈਸ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਫੱਕਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ। ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਸ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਲੋਕ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲਵ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇਲਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਟੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੀ ਆਸ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੜਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਰ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਮਰ ਜਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਚਲੇ ਉਕਸਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਅਯੂਬ ਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਮਾਇਆ, ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਮਾਇਆ। ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਬੀ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੜਕਾਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾ, ਮਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੜਿਆ ਦਾ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਸ ਤੇ ਠੀਕ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਕਰਾਉਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਸੀ? ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਸਤੇ ਲਟਕਾਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਸ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਵੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਡੋਲੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ। ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਡੋਨਾ ਨੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਨਬੀ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਸੀ ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਕੀੜੇ ਖਾ ਰਹੇ,
ਕੀੜੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਹਾਲੇਲੂਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਪਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਉੱਥੇ ਪਈਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਰੇ। ਜ਼ਬੂਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਪਈ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੂੜਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ? ਜੂੜਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਖੜਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਨਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ? ਉਹ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ ਵਚਨ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ? ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ? ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਪਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਪਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪੜੋ। ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਾਪੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾ ਮਖੌਲੀਏ ਦੀ ਜੁੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 20 ਜਣੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਮੋਢੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ ਐਵੇਂ। ਪਰ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਯਾ ਪਤਾ ਸੁੱਟ ਵੇ, ਉਹ ਯਾ ਕਰ ਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੜੋ। ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਉਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ?
ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਫਲ ਦੇਣ ਦਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਫਲ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਸੇਬ ਕੇਲੇ ਕੋਈ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗੇ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਦਾ ਇਹ? ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿੱਤਰ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਕਮਾਲੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੋਈ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਫਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੜਕੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਜੜ ਵੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ। ਫਲ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ? ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਤੇ ਜਾ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਦੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਫਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਲ ਕਿਹੜੇ ਆ ਉਹ? ਪ੍ਰੇਮ ਆਨੰਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲਾਏ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਫਰੂਟ ਆਫ ਹਲਕੀਆ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰੇਮ ਆਨੰਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਚਾਰਟ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਫਲਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਰੁੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਆਉਣੇ ਆਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਲ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੇਗਾ? ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਤੇ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੇਫਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਸ ਫੇਲ ਹੋਏਗੀ, ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫੇਲ ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹਦੀ ਆਸ ਜੋ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਦੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਰ ਲਓ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਆ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਖ ਲਓ ਉਹ ਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਾਈ ਆ ਉਸ ਆਸ ਲਈ ਲਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਆਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਕੱਢੋ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਢੋ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਢੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ ਨਹੀਂ